ada මේ தமிழ் மக்கள் பேரவை රැස්වීම යන හේතුව අපට පළවෙනි උපන් දිනයද ඒ නිසා මේ රැස්වීම අපි අදලා දෙයක් අපි ටිකට ඉස්සර කියලා දෙනවා මේකේ සාරාංශය මගෙන් අහලා තියෙනවා දැන් මේකෙන් දැනගන්න තියෙන්නේ මේ අපේ මේ සංගමය ආවට පස්සේ දෙමළ ජාතිකයන්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ වෙනස් විදියට දැන් කතා කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ මොකද අපිට කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ. යුද්ධයට පස්සේ අපේ අටහඬ කවුරුත් ඇහෙන්නේ නැති හැටියට දැන් තියෙනවා කියලා ටිකක් දුර්වලකමක් තිබුණු අපේ මිනිසුන්ගේ හිතේ අපේ මේ සංගමය ආවට පස්සේ ටිකක් වෙනස්කමක් අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙමළ ජාතිකයන්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නවල මොකද්ද? ඒ ප්‍රශ්නවල ගැන අපි සිංහල සහෝදරයන්ට මේ ජනතාවන්ට ඒ කියන්නේ පිටරටේ ඉන්න මිනිසුන්ට අපි ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර මිනිසුන්ට රටවලට අපිට කියන්න ඕන වෙලා තියෙනවා. ඒක දැන් මේ සංගමයට පස්සේ එහෙම අපිට යුතුයකමක් තියෙන බව දැන් පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒක අපේ ලොකුම දෙයක්. අපි පක්ෂපාතව මේවා කරන්නේ නැතුව දෙමළ මිනිසුන්ගේ අදහස මොකද්ද? ඒගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී අපි මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ කියලා ඒවා ගැන අපි සාකච්ඡා කරලා අපි හුඟක් දේවල් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අර මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධව අපේ අදහස මොකක්ද කියලා අපි කියලා තියෙනවා. අර එළිදකම රැස්වීමේදී මිනිසුන් ඉබේම ඇවිලා හුඟක් දෙනෙක් එකතු වෙලා තමන්ගේ අදහස මොකක්ද කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල ඉන්න දෙමළ මිනිසුන්ගේ අදහස මොකක්ද කියලා අපි රැස්වීමක් මඩකලපුවේ තියලා ඒක මිනිසුන්ගේ සම්පූර්ණ එකඟත්වයේ සමග අපි ඒවා ගැන මිනිසුන්ට කියන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. අද කතා කරනකොට කියපු දේවල් ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් තුනකට අපි අපේ ආණ්ඩුව අසං කරලා තියෙනවා. ඒ තුනේ තියෙන ඒගොල්ලන් පිළි අරගත්ත ආණ්ඩුවෙන් පිළි අරගත්ත දේවල් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වුණතින් හුඟක් දේවල් අපිට කරා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. 2009 දී යුද්ධයට පස්සේ බැංකිමුල් මහතා ඒ කාලයේදී හිටපු අපේ ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක මෙසේජ් එකක් ඒ කියන්නේ මොකක්ද මෙසේජ් එකට සිංහල මොකක්ද? පණිවිඩය. හරි පණිවිඩයක් කියලා කියමුකෝ. පණිවිඩයක් දුන්නා. ඒකේ ඉදිරියට ලංකාවේ ආණ්ඩු දෙමළ ජනතාවට මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා ඔක්කොම ඒගොල්ලන් එහෙ කියලා තියෙනවා. ඒවා අදේනකම් කරලා තියෙනවද නැද්ද කියලා අපි පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක බැලුවතින් ජෙනීවාවේ අපේ එහෙ ගිවිසුමක් අසං කරලා තියෙනවා. දැන් එතකොට මම හිතන්නේ 20 22ක් විතර ඒගොල්ලන් මේවා පිළිවෙලට කරනවා කියලා බාරයක් දුන්නේ. එහෙම කරනවා කියලා ඒගොල්ලන් කිව්වා ආණ්ඩුවේ. ඒවා අදේනකම් කරලා තියෙනවද? කොයි
කොච්චර විතරද කරලා තියෙන්නේ කොච්චර කරලා නැද්ද මොකද්ද දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔය ඔක්කොම පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනා කියනවා. තුන්වෙනි එක අපේ රට ඔය SDG කියලා Sustainable Development Goals කියලා 17ක් අපි පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 2030 එනකම් ලෝක පුරාම රටවල් මෙන්න මෙහෙම දේවල් කටයුතු කරා ගන්න ඕන කියලා අපි ඒකට අස්සම් කරලා තියෙනවා. එහෙම දුගත් දේවල් කියලා කියනකොට ඒකට අපේ ආණ්ඩුව ඒකට අස්සම් කරලා තියෙන නිසා ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ කරන්න ඒගොල්ලන්ට යුතුයකමක් තියෙනවා. ඒ යුතුයකම අපි පෙන්නන්න ඕන. ආණ්ඩුව ඔයගොල්ලෝ මෙහෙමයි අපි කරන්න යනවා කියලා අස්සම් කරලා තියෙන නිසා ඒකේ කියලා තියෙන හැටියට තමන්ලා කරන්න යුතුයකමක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒ කරන්නේ නැති නිසා තමයි මේ ලංකාවේ අපිට ওই ප්‍රශ්නවල ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට පෙන්නන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔන්න ඕවා අර ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම ගැන මම අද හුඟක් දේවල් කියලා තියෙනවා. මොකද ඒ අනුව අපි ඉදිරියට යන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා නම් මේ රටේ අපි සාමය සමාදානය ඇති කරගන්න පුළුවන් කියලා මම මේ කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි මගේ கதாவை சாராட்சி உத்தியோகபூர்வ சந்திப்பை மேற்கொண்டிருந்தது. எனினும் நீங்கள் அனைவரும் அறிந்த வகையில் ஆயுத மோதல்களின் முடிவிற்கு பின்னரான சூழ்நிலையில் மத்தியில் நிலவி வந்த மற்றும் திட்டமிட்டே ஏற்படுத்தப்பட்ட குழப்பகரமான சூழ்நிலைகள் தேர்தல் அரசியலுக்கு அப்பால் இப்படியான கொள்கை வழி ஒன்றிணைவு ஒன்றின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி நின்றது. அதற்கான முன்முயற்சிகள் ஏறத்தாழ 4 வருடங்களாக பல மட்டங்களில் நடைபெற்று வந்து கடந்த வருட இறுதியில் தமிழ் மக்கள் பேரவை செயல்பட ஆரம்பித்தது. இந்த ஒன்றிணைவுக்காக உழைத்த அனைவருக்கும் இனத்தின் நலன் கருதி கொள்கை வழிபற்று ஒன்றிணைந்த அனைவருக்கும் எமது நன்றிகள். எதிர்காலம் பற்றிய கேள்விக்குறியுடன் நின்றிருந்த மக்களுக்கு தமிழ் மக்கள் பேரவையின் தொடக்கமும் செயற்பாடுகளும் மிகுந்த நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கின்றன என்பது மக்களுடன் நிற்கும் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வெளிப்படையான விடயமாகும். அதே நேரம் மக்களின் இந்த எதிர்பார்ப்பும் நம்பிக்கையும் எமது கடப்பாடுகளையும் பொறுப்புகளையும் மேலும் உறுதிப்படுத்துகிறது. மக்களின் நம்பிக்கைக்கு ஏற்றபடி எமது இனத்தின் அபிலாஷைகளை முன்னிறுத்தி எமக்காக இழைக்கப்பட்ட அர்ப்பணிப்புகளை மனதில் கொண்டு நாம் தொடர்ந்தும் மக்களுக்காக உழைப்போம் என இத்தருணத்தில் உறுதி கொள்கின்றோம். இத்தருணத்தில் கடந்த ஒரு வருடத்தில் நாம் செய்தவைகளையும் மீள் நினைவுபடுத்தல் அவசியமாகின்றது. எமது அனைத்து செயற்பாடுகளும் எந்த ஒரு தனி மனிதருக்கோ அல்லது தனி அமைப்புகளுக்கோ சொந்தமானதல்ல. எவரும் அப்படி உரிமை கோருவதும் இல்லை. இவை அனைத்தும் எமது தேசத்தின் பெயரிலான அனைவரினதும் கூட்டு முயற்சியே. உண்மையில் இப்படியாக மத்தியில் தனி நபர்களையோ அமைப்புகளையோ முன்னிலைப்படுத்தாத கோட்பாடுகளை மட்டும் முன்னிலைப்படுத்துகின்ற தேச நலன் சார்ந்த ஒரு கூட்டு மனோநிலையை உருவாக்கியதுதான் தமிழ் மக்கள் பேரவை ஆற்றிய மிக காத்திரமான பணி என நான் நம்புகின்றேன். பேரவை அங்குரார்ப்பணம் செய்யப்பட்டு மிக குறுகிய காலத்தினுள் இலங்கை இனப்பிரச்சனையின் தீர்வு குறித்தான தமிழர் தரப்பு தீர்வு வரைவு ஒன்று துறைசார் நிபுணர்களினால் உருவாக்கப்பட்டு மக்கள் கலந்துரையாடல் மூலம் செழுமைப்படுத்தப்பட்டு முன்வைக்கப்பட்டது. இப்படியாக மக்கள் பங்களிப்புடன் கூடிய தீர்வு திட்டம் ஒன்று முன்வைக்கப்பட்டது எமது வரலாற்றில் முதன்முறையாக நடந்த ஒரு நிகழ்வாக பதியப்பட்டுள்ளது. தமிழர்களுக்கான அரசியல் தீர்வு எனும் பெயரில் எமது புதிய அரசியலமைப்பு ஒன்று முன்வைக்கப்பட இருக்கின்ற மிகவும் தீர்க்கமான சூழ்நிலையில் எமது தீர்வு வரைவானது மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அதனையொட்டி மக்களிடையே இருந்த அரசியல் கலந்துரையாடல்களும் விழிப்புணர்வும் எழுக தமிழ் பேரெழுச்சியாக யாழ்ப்பாணத்தில் கடந்த செப்டம்பர் 24 அன்று வெளிப்பட்டிருந்தது. ஜனநாயக ரீதியில் எமது அபிலாஷைகளை மக்களாகவே எழுந்து வந்து ஒன்றிணைந்து கூறியமை எமது அரசியல் சார்ந்து உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச மட்டங்களில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது. குறிப்பாக ஆயுத மோதல்களின் முடிவிற்கு பின்னரான காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட தன்னெழுச்சியான இந்த எழுச்சி பேரணியானது
எமது அடிப்படை கோட்பாடுகள் மீது மக்கள் கொண்டிருக்கும் பற்றுறுதி குறித்து காத்திரமான செய்தி ஒன்றை வெளிப்படுத்தி இருந்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக தேசத்தின் மீதான இன அழிப்பில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டதும் தேசத்தின் மிக முக்கிய பகுதியுமாகிய கிழக்கு மாகாணத்தில் எழுக தமிழ் எழுச்சி நிகழ்வு எதிர்வரும் ஜனவரி 21ஆம் தேதி இடம்பெற இருக்கின்றது. இது தவிர எமது கலை கலாச்சார குழுவினால் அடையாளம் சிதைப்புக்குட்பட்டு வரும் எமது பாரம்பரிய கலைகளை அங்கீகரித்து மேம்படுத்தும் நோக்கில் மட்டக்களப்பில் மாபெரும் முத்தமிழ் விழா ஒன்று நடத்தப்பட்டிருந்தது. இவ்விழாவில் இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகளையும் சேர்ந்த பல கலைஞர்கள் பங்கு பெற்றி அளிக்கை செய்திருந்தனர். அத்தோடு எமது தேசத்தில் நடக்க வேண்டிய அபிவிருத்தி பணிகள் குறுகிய கால நலன்களுக்கும் அரசியல் லாபங்களுக்கும் அப்பால் நீண்டகால நோக்குடன் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கோடு பேரவையின் பொருண்மைய அபிவிருத்தி குழு செயற்பட்டு வருகின்றது. இவை தவிர்த்து கல்விக்குழு மற்றும் பொறுப்புக்கூறலுக்கான குழு என்பன விரைவில் தமது பணிகளை ஆரம்பிக்கும். இவற்றிற்கு மேலதிகமாக தமிழ் மக்களின் அரசியல் விருப்புகளையும் எமது மண்ணில் நடக்கும் அநீதிகளையும் உண்மைத்தன்மையுடன் தென்னிலங்கை மக்களுக்கு தெரிவித்ததன் மூலம் எமது பிரச்சனை மற்றும் அதற்கான நியாயமான தீர்வு குறித்து தென்னிலங்கை மக்களுடன் நேரடியான ஒரு உரையாடலை வடக்கு தெற்கு மக்கள் கலந்துரையாடல் எனும் தொனிப்பொருளில் ஆரம்பித்து வைத்துள்ளோம். இது பல்வேறு மட்டங்களிலும் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளதுடன் பேரவை மீது அதன் செயற்பாடுகள் மீதும் திட்டமிட்டு புனையப்பட்ட அவதூறுகளையும் பெருமளவில் களைந்துள்ளது. இப்படியாக இலங்கை தீவில் உள்ள சகல சமூகங்களிலும் உள்ள முற்போக்கு சக்திகளுடன் இணைந்து எமது மக்களின் பிரச்சனைக்கு நியாயமான தீர்வுக்கான கலந்துரையாடல்களையும் ஆக்கப்பூர்வ முயற்சிகளையும் இனிவரும் காலங்களில் பேரவை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும். அத்தோடு தமிழர்களின் பிரச்சனைகள், தீர்வுக்கான தமிழர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் என்பன பற்றியும் சர்வதேச சமூகத்தின் அங்கத்தவர்களுடன் தொடர்ந்தும் தொடர்புகளை பேணி விளக்கமளித்து வருகின்றோம். இந்நிலையில் பேரவையின் செயற்பாடுகளில் உள்ள சில போதாமைகள் குறித்தும் நாம் இத்தருணத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மக்களுக்கான அரசியலை மேலும் மக்கள் மயப்படுத்தி மக்களுடன் இறங்கி வேலை செய்வதில் மிகுந்த போதாமை இருக்கின்றது என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். அத்தோடு தாயகத்தில் செயற்படும் ஏனைய மக்கள் அமைப்புகளையும் பொது நோக்கில் பொது வேலை திட்டத்தில் ஒன்றிணைக்கும் செயற்பாட்டை பொறுத்தவரையில் இன்னமும் பல படிகள் முன்னேற வேண்டியிருக்கிறது. அதுபோலவே பேரவையின் பெண் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரித்து ஒரு சமநிலைக்கு கொண்டு வர எடுத்த முயற்சிகளும் இன்னமும் பூரண வெற்றி தரவில்லை. தாயகத்தின் மக்கள் செயற்பாட்டாளர்கள் அனைவரும் பேரவையுடன் இணைந்து செயற்பட முன்வருவதன் மூலமாகவே இக்குறைபாடுகளை முற்றாக இல்லாமல் செய்ய முடியும். இனி செய்ய வேண்டியவை, பேரவை செய்ய வேண்டிய செயற்பாடுகள் ஏராளம் இருப்பினும் இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலையின் முக்கியத்துவம் கருதி சில வேலை திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என நினைக்கின்றேன். குறிப்பாக புதிய அரசியலமைப்பு குறித்தும் எமது மக்களின் அபிலாஷைகளின் அரசியல் விஞ்ஞான ரீதியான நியாயப்பாடுகள் மற்றும் சாத்தியப்பாடுகள் குறித்தும் தாயக பகுதியெங்கும் கலந்துரையாடல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும். வெறுமனே அரசியல் விஞ்ஞான சொற்களை மாற்றுவதன் மூலமும் வார்த்தை விளையாட்டுகள் மூலமும் மக்கள் பிழையான திசையில் வழி நடத்தப்படாதிருக்க மக்களுக்கான அரசியல் கலந்துரையாடல்கள் பரவலாக இடம்பெற வேண்டும். பேரவையின் தீர்வு திட்டம் தொடர்பான கலந்துரையாடல்கள் மீண்டும் மக்கள் மத்தியில் பரவலாக ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். தாயகத்தின் மக்கள் அமைப்புகள், தொழிற்சங்கங்களை எமது மக்களின் நலன் எனும் பொது நோக்கில் ஒன்றிணைக்கும் செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். எமது அபிலாஷைகளை முன்வைத்து மக்கள் அணி திரள்வுகளை தாயகமெங்கும் நடத்தல் வேண்டும். சர்வதேச அரங்குகளில் எமது பிரச்சனைக்கான நியாயமான தீர்வு எது என்பது பற்றியும் மக்களின் ஜனநாயக விருப்பு பற்றியும் நேர்மையுடன் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும். இலங்கையின் அனைத்து சமூகங்களுடன் புரிந்துணர்வின் அடிப்படையில் எமது பிரச்சனைகளினதும் தீர்வுகளினதும் நியாயப்பாடுகள் குறித்து கலந்துரையாடல்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட வேண்டும். இன்றைய சூழல் பேரவை உருவாகிய சூழலை விட தீர்க்கமானது. எமது இனத்தின் இத்தனை கால அர்ப்பணிப்புகளுக்கும் மக்கள் எதிர்கொண்ட அத்தனை அவலங்களும் அர்த்தமிழந்து போகக்கூடிய வண்ணம் சூழ்நிலைகள் கட்டியமைக்கப்படுகின்றமை வெளிப்படையாக தெரிகின்றது. இனியும் விவாத திறமையை வெளிக்காட்டும் பட்டிமன்றங்களாக
வார்த்தை விளையாட்டுகள் மூலம் செய்யப்படும் அர்த்தமற்ற ஏமாற்று அரசியலை நாம் மக்கள் நலன் சார்ந்த அரசியலாக மாற்ற அனைவரும் முன்வர வேண்டும். இது எந்த ஒரு அமைப்புக்கோ அல்லது இனத்துக்கோ எதிரானதோ அல்லது எந்த ஒரு அமைப்புக்கு ஆதரவான கோரிக்கையோ அல்ல. எமது இனத்தின் நீதிக்கான குரல், இவ்வளவு காலமும் நாம் கடந்து வந்த அர்ப்பணிப்புகளுக்கான குரல், காலம் காலமாக ஏமாற்றப்பட்டு வந்த எமது மக்களுக்கான குரல். இதில் நாம் அனைவரும் மனச்சாட்சியின்படி ஒன்றுபட்டு எமது மக்களின் நீதிக்காக ஒன்று சேர்ந்து உழைக்க முன்வருமாறு எமது மக்கள் செயற்பாட்டாளர்கள், பொது அமைப்புகள், ஊடகங்கள் என அனைவரையும் தமிழ் மக்கள் பேரவை உரிமையுடன் அழைக்கின்றது. நன்றி. தொடர்ந்து வடக்கு மாகாண தொடர்ந்து பல்துறை வரிசையில் பேராசிரியர்